जय भीम, नाम बुधाय, जय गुरुदेव। सांझियां विचारां प्रोग्राम में आप जी सब का स्वागत है। अज आपां गल करनी है कि जिद्दां करोना वायरस दे करके पूरी दुनिया में उलट पुलट होया है सब कुछ काम। इंग्लैंड दे विच बच्चों के नतीजों को लैके बड़ी चर्चा सी, बड़ा फिक्र सी कि की बनेगा बच्चों का। इस हफ्ते बच्चों के रिजल्ट भी आ गए हैं, GCSE के रिजल्ट आ गए हैं, तो A लेवल के भी रिजल्ट आ गए हैं, तो जी है ग्रैजुएशन वो भी जो रिजल्ट वगैरह वो हौली हौली आ रहे हैं, तकरीबन काफ़ी हद तक आ गए हैं। और स्कूल कॉलेज तो यूनिवर्सिटियां भी नैक्सट वीक खुल जानियां हैं, तो बच्चे ने स्कूल जाना। विचार आप ये करनी है कि बई बच्चों का स्कूल जाना किन्ना महफूज आ, किन्ना सेफ है, जां आपां ये गल कह लीए कि बई बच्चों को किद्दां तैयार करिए, मापियां नूं की करना पऊगा बच्चों को तैयार करने लई, जां टीचरां की की जिम्मेवारी बनती है, जां बच्चों की जिंदगी ते किहो जिहा असर पऊगा। इस अगे बढ़ाउण तो पहलां मैं उन्हां बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करदा हाँ जिन्हां ने कामयाबी दियां सीढ़ियां नूं छुआ है। जिहड़े बच्चे पास होए हैं उन्होंने मेरे वालों और कांशी TV के पूरे स्टाफ वालों और मेरे साथी डॉक्टर हरीश मल्होत्रा वालों बहुत बहुत बधाइयां। और जिहड़े बच्चों के रिजल्ट बहुत वधिया नहीं आए वो रीटेक करने की तैयारी लई उन्होंने जुट जाना चाहिए है। निराश नहीं होना क्योंकि वक्त कुछ इदां दा है। तो मैं खास तौर पर मेरा पोता विशाल महे तो मेरी पोती माया महे जिन्हों ने बहुत वधिया रिजल्ट शो किए हैं, उन्होंने A स्टार्स के नाल उन्होंने मार्क आए हैं, बहुत वधिया उन्होंने किया। मैं उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करदा तो नाल उन्होंने मम्मी डैडी बल्कि सारे बच्चे जिन्होंने भी कामयाबियों को पाया है उन्होंने माँ बाप का बहुत बड़ा हथ होंदा है। और मैं सारे बच्चों और सारे माँ बाप को सारे दादा दादियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करदा जिन्होंने बच्चों ने कामयाबी प्राप्त की है। तो जिथे आप नाना नानी क्या उत्थे दादा दादी तो होर जिद्दां भी किसी सपोर्ट मिली है वो सारे बधाई के पात्र हैं। तो सो आप गल अगे तोड़ते हैं। हुण मैं तुहानूं बुलाना है डॉक्टर साहब जी, तुहाडा बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। तो अज डॉक्टर साहब का खास रोल इस करके भी होना क्योंकि एजुकेशन का जिहड़ा इन्हां दा हैगा सर्कल वो बहुत विशाल है। तो इन्होंने हमेशा ही एजुकेशन की गल की है और सारी उम्र आप यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ाते रहे आ और स्कूलों में गवर्नर तौर पर भी यह काम करते रहे आ। तो इस करके इन्हों इस फील्ड का बहुत ज़्यादा पता। आप गल करनी है कि बई गवर्नमेंट ने कह दिता, हालांकि थोनों पता भी यही नतीजों के चक्कर में गवर्नमेंटा में काफ़ी दौड़ हुई, थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हुई है, रिजाइन भी हुए कई, पर फिर भी उन्होंने यही फैसला कर लिया कि स्कूल खोल देने और अगले हफ्ते खोल रहे हैं। उन्हें भी गल चल रही है कि जो सिटी सेंटर्स है जो लोग ऑफिस काम करते हैं उन्होंने भी हौली हौली अपने दफ्तर में रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले हफ्ते तो शुरू कर देनी कंपेन ये बारे ये आप फिर गल करेंगे। आओ आप स्कूल बारे गल करते हैं। डॉक्टर साहब जी थोड़ा पहला स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। पहला आप मुबारकबाद देती बच्चों जो पास हुए। हाँ मैं भी तुहानूं भी देनी मुबारकबाद एक बार फिर क्योंकि तुहाडे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है बहुत मार्के के रिजल्ट्स यानी कि जो प्रोड्यूस किए क्योंकि बहुत सख्त मेहनत करनी पैंदी है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं भी तुहाडे दोबारा फिर कह देवां भी सारे पेरेंट्स नूं, सारे बच्चों तो सारे ग्रैंड पेरेंट्स नूं बहुत बहुत साडे वल्लों बधाइयां ते बच्चे इदां यानी कि जिहड़े है वो तरक्कियां करते रहन। अच्छा ये काफ़ी जो रिजल्ट आए हैं ना काफ़ी एक फिक्र का मुद्दा सी क्योंकि बच्चों को पता नहीं लग रहा। हाँ जी। इत्थे प्रोटेस्ट भी होया गवर्नमेंट के खिलाफ बई सानू कुछ पता नहीं लग रहा, सानू कन्फ्यूज किया जा रहा, वी आर लॉस्ट। तो स्टूडेंट फोर्स कर रहे थे भी जो है एजुकेशन मिनिस्टर वो रिजाइन करे, भी गवर्नमेंट जी गलत पासे जा रही है। बिल्कुल। तो उतों संभल गया सी लेकिन बाद उन्होंने जाना पिया। यही अपना विषय नहीं है, विषय यही है कि भी हुण बच्चों के रिजल्ट आ गए और
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਸਰਨਡ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਈਵਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਨਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਅਰਲੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਸ਼ਨ ਫਿਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਟਰਮ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਈਅਰ 6 ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਅਰ 7 ਨੂੰ ਐਲਕੀ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਜ਼। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਏ ਵੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕੁਛ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਫੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰਦਾ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾ ਖਾ ਲਓ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਆ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕਰਤਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੌਪ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇ ਵਰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇयर ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦੈਟ। ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੜਾਅ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ 40% ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 20 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ 40% ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਮਿਨੋਰਟੀ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਨੋਇਜ਼, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈ ਆਏ ਦੈਨ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ।
ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਆਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਥੋੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ 6% 5% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਉਹੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਡਲਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਗਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਂਗਰ, ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੋ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਓ, ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ MP ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਓ ਵੀ ਗੋ ਕਰੋਨਾ ਗੋ ਕਰੋਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਲੀਗ ਜਮਾਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲਾਊਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਊ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਾਣੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 7 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 200 ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਗਿਆ, RSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਗਈ ਆਨੰਦੀ ਪਟੇਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੰਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ
ਜਿਹੜੇ ਲੀਫਲੈਟ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਆ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਛਿੜਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛਿੜਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਮ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਖੌਲ ਆਪ ਹੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ, ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਵਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਤਲਬ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 23 MLA ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਾਣੀ 23 MLA ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹ 2 MLA ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ MLA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਲੱਪੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ACG ਫਕੀਰਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਈਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫੇਥ ਹੈਗਾ, ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਰਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਭਾਰੂ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪ ਘਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਮੋਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਔਨ ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣਾ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕਮਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਖਸ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤਣ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈਜੀਟੇਟ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਮੀ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਗੈਪ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਦੈਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲते हैं? ਸਾਂਝੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਵਸੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ I listen to you. ਹਾਂਜੀ ਚਲ ਕੋਈ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੱਖਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ A ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੈ, ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਲੀਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ A ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੌਟ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਕਸਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਕੀਤਾ 10-11 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲਾ ਨਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 10-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੋਨ ਅਪ ਆ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਮਾਸਕ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਮਾਸਕ ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਟੂ ਬਰੀਥ ਬੈਟਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਪਸ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਚੜੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਸਕ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪਸ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਸਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर गिविंग मी टाइम। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਲਰ ਆਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ 5+ ਮੰਥ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਨੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨੋਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਤਕੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬਾਂ ਘਰੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦੈਮ। ਨਹੀਂ, ਜੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂਰ ਟੀਚਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ, ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਨ ਦਾ ਫੋਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਅਡਲਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਘਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਮ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਝ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਸੌਖੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਨਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਜਾਵੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਚੇਂਜ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚਾਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਇਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਕੀ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, 11+ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਚਰ ਆ ਓਵਰ 60 ਆ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ, ਵੈਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਕਦਮ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਪੇਨ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਲਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ,
ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 11+ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇਬਰ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਬਾਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫੂਡ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਪ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੇਕ ਆਫ ਹੈਲਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਆ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਲੈਵਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ 10 ਪੌਂਡ ਜਾਂ 20 ਪੌਂਡ ਜਾਂ 100 ਪੌਂਡ ਖਰਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਆਈ ਟੇਕ ਯੂਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਹਾਊਸ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਝੋਲੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੈਂਕਫੁਲ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਗੋਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਸਲਟ ਦੇਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਟੈਲ ਦ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਫਿਨਿਸ਼। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡੇ ਬੜੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ
ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਟੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਾਤੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਾਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਾਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਵਧਾਤੇ ਤੇ ਕੁਝ 에ਅਰਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 180 ਪਾਉਂਡ ਖਰੇ 200 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਚਾਹਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਉਹ ਅਕਲ ਦਾ ਖਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਇਬ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਡਿਸੇਬਲਡ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪਲਾਈਡ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ GCSEs ਜਾਂ A ਲੈਵਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਚੱਲਣੀ ਪਈ। ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਘੱਲੋ ਔਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ।